Era Pomono Yogi Mia, Pamia, Ato Nijare, the Divitan Bhavana Lungan Zenye, Jimare, Jo Anit Tene, O the Divitan Go Yi, Domaho, Dia Bhavana, Pamia, Ato Chinya, Yashilame, Jojizumia, Subiro, buying a vine, Quebiro, Yonira, Ku, Tadia Vine, no? Patama Nega. Tadana without dia. The Divitan dea Pamya Pokuri Seha. Choosing Tanshin, Abjikin Lali made. Now so neighbor Chana will mean 90 tea. Choosing Tanshin Dolly made at his sacred. To dia nega, Doka Pridiwana, Tamadeka Maya. The Divitan Bhavana dea Pamya Atojare Pokuri. Nyam Jenya, Loga Jamboa, Jam Tibo Mimoneha, Saint Damyamala at Dwajam. Say her Jenya Jam, Shinjalare at Dwajam. So are a Logan Diarin at Twilare Kama. So ye Muju Moody. Never Toya Madison now so. Doka pretty wall, so ye Muju Jingani, Lom Yao Toiling made. The dignity of your marrow, Doka Domanatane Atingamaya Doka Sure Kusin Domanata Sure, say Sin Dokane Domanata go leve, Elution Lele, Quebio, Tia, no? Doka Sura, Kusin Yera, Gurema Makanara, Nea Keta. Domanata Sura, say Sinyera, say Tema, Asimipira, Pemana, Ulauna, say Daimajara, they will call you no Doda Babe. Yalo Abshe, Doka Widanari, Doka Sura, Yoga, a Mu Jam, Doka Pshete. Go yet, Ore Lare Kama, Simipi Mujam, Lerari, Jarari. Erarija, Mumu, Tami, Kami, Biro Leve, Doka, Widanari, Pshite. Yoga Pshichin, Jao, Shimu, Subi, Miaswapia, Hotararema, a day gangaro, the Mu and a name Bari, Janarigaro, DJ Popianlu, Lay Popianlu, the Lay Popianlu, Goye, Messimajin, Loya Deja, Sara, Tauta, Nira, Taina, Bauna, Tena, Erari, a Semipi, Lo. Yoga Pija at the Choa Doka Shipi Soye. A day gang Abazu, Barimian local Lematibu, so a day it jound to cool ego be a jound de alo, Tenyara, among a alum hope. A day it jound young Yoga Pidale, Pinine Davi Melo, Bisoba, Diboa, a jound Mu Jam Yoga Pidale, Pinine. Itadama Todama Yaswa Piaga Atabaya Gari, Matin Torarigo, Low Meshuin, Eripoco, Jamai, Piasili, Yoga Pili me Lohore. Gone like day, a John de Asha Piata Jacali. Hola Atabaya Gari, Matin Torao, Low in Jamai Piam. Tabaya Gari, then Torao, Low in Jamai come. Taha Bishop Bankan will cheap you, Yora. At the $10 go load day, $10 go load day, this is a Galonian Nebega, a Jay. The Jama ye Kaunjan, Yoga, Nation, Lodoka, Woodinary, Pshida, Jaibu, Soye, Poponoa, Lone times are down in Jama ye Kaume, Lone times are down in Jama ye Kaumu, Jama ye ne Patabi, Miaji, Mamangang, Tia, Meow, Nale, Lelayame, like Siam. Kanago Jama ye has Siawani Tawan G. them hope. Go Pie and go Kama, go Nale on Lota. Hola. The Yojina, a Mu lo Changja. Pobono Kana Goya Najimu, Kaikemu, Kayakamu, Doka with an arigo. Tuyare, Joyare. Yaswapia, you sincerely, a Dika Jare, John Deago, Shabia Tavare, Jodoga, 3 Metaloba. Sadi Pisia. Sara Marana Toka Pridiwa Doka
ဒေါမနတုပါယတဒေါမနတုပါယတဆိုဒေါမနတဥပါယတလူရလို့ဖြစ်လာရင်တတ္တဝါရလို့မွေးဖွားလာပြီဆိုရင်ဇာတိရလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တရား9မျိုးဟာတေချာပေါက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုဟောင်းသွားလိမ့်မယ်ဇရာပြီးရင်မရှိမလားပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်မရဏမပျက်စီးသေးခင်မှာတောကဆိုတဲ့ဆိုရင်နာပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးတာဒုက္ခဆိုတဲ့အခုပြောနေတဲ့ကိုဆင်းရဲတာဒေါမနတဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတာဥပါယတဆိုတဲ့ပြင်းစွာပင်ပန်းရတာဒါတွေကိုမုတ်ချတွေ့ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဇာတိကိုပဲတဲ့တဲ့လက်ညှိုးထိုးပြထားတာကျွတ်တော်အဲ့ဒါကိုမမြင်တဲ့အခါကျတော့ဇာတိကိုကြောက်အောင်မှမသိဘူးဘုံဘကတော့အခုတလောပေါ်လေးစိတ်ထဲမှာတွေးမိတာဩမိတကမိထဲမှာဇာတိမိအဆိုးဆုံးပဲလို့ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီမိတောက်ပြီးမှကြံတဲ့မိတွေတောက်လို့ရတာအဲ့ဒီမိသာမတောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်မိမှဆက်တောက်စရာအကြောင်းမရှိကျွတ်တော်အဲ့လိုနားမလဲတဲ့အခါကျတော့ဇာတိမိတောက်မှာကိုကြောက်ကိုမကြောက်ဘူးတော်မြတ်စွာဘုရားသိတယ်မြင်တယ်ဇာတိဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တော့မှာလို့သိတယ်ဒါကြောင့်ဇာတိမဖြစ်စေခြင်းဘူးဒါနဲ့ဇာတိကဘာလို့ဖြစ်တာတော့ဘဝကဘာလို့ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တာတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောတဲ့လောဘကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဇာတိမဖြစ်ခြင်းလောဘမဖြစ်အောင်လုံးမလောဘရောဘာလို့ဖြစ်တာတော့သူလိုချင်နေတဲ့အရာသူဖြစ်ချင်နေတဲ့အရာကြီးကိုဒုက္ခပါဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်လောဘဖြစ်တာဒါအဓိကကြတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုပြောပြတာမသိတော့လိုချင်တယ်လိုချင်တော့ရအောင်လုပ်ပြီးတော့ရပြီဆိုတဲ့ကအဲ့ဒါဒုက္ခစားတော့တာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဟာဇာတိခယဇာတိကုံရာကုံချောင်းစီကိုပဲရှေ့ရှုတာဇာတိမကုံတယ်မြဘယ်တော့မှဒုက္ခမကုံဘူးဒါကြောင့်တစုံတရာဒုက္ခဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့တွေဟာတရားခံအစစ်ကိုတနည်းအားဖြင့်အဓိကကြတဲ့တရားခံကိုရှာတတ်ဖို့လိုမယ်နော်ကျွတ်တော်ကအပေါ်ယံအတိတ်ကငါသူများဆိုးခဲ့လို့ ਨੇ တူတယ်ကြီးပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးကိုဘုံဘုံစိတ်တွေကတော်တော်ကိုအစာမကြေဘူးဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အတိတ်ကသူများပေါ်ဆိုးခဲ့လို့ဖြစ်တာတွေလည်းရှိမှာပါမရှိဘူးလို့မဆိုလို့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအကြောင်းတရားများစွာတွေကအကြောင်းတရားတစ်ခုအဓိကကြတဲ့အကြောင်းတရားတော့ဘာတော့ဇာတိပဲဒါနဲ့အဲ့ဒီဇာတိဘာလို့ဖြစ်တုံးကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါပဲအဲ့ဒီကိလေသာမဖြစ်အောင်အခုကိလေသာတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားကြတာပဲလေအဝိဇ္ဇာကိုဘာနဲ့တိုက်ရမှာဆိုဝိဇ္ဇာနဲ့ပဲတိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တိုင်းသိပါဖြစ်တိုင်းသိပါဆိုတာအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လှုပ်ခိုင်းနေတာနော်ဖြစ်တိုင်းသိခိုင်းနေဆိုတာဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လှုပ်ခိုင်းနေတာအဲ့တော့ဘုန်းတို့အခုဒီမှာတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများလို့ရှိရင်ဒုက္ခဒေါမနတတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ့်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုဒုက္ခဆိုတာဘာတော့ဒေါမနတဆိုတာဘာတော့အဲ့ဒါရှင်းနေတာနော်ဒုက္ခဆိုတာကိုယ်ဆင်းရဲတာအဲ့ဒီကိုယ်ဆင်းရဲမှုတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ခုအဲ့ဒီဟာကိုပြောနေတာနော်ယောဂကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နမောနမဲနိုင်မှုကြောင့်တိုက်မိခိုက်မိလဲလို့ကွဲလို့ဟာအဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တတိထားပိုးမွေးတယ်လို့မွေးတတိလေးနဲ့နေမထိန်တဲ့မကြောက်တဲ့မနေတဲ့မထန်တတ်ရင်အဲ့ဒါကိုပဲဒုက္ခရောက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရင်နောက်ဆုံးလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားစေလိမ့်မယ်ဒုက္ခပြီးတော့ဒေါမနတကြောင့်လည်းပြောကြည့်မယ်ဒေါမနတဆိုတာကြတော့ဥပါယတလည်းဒီထဲမှာအကျုံးဝင်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာတော့ဘာကြောင့်ပူပူလောင်လောင်ပင်ပင်ပန်းပန်းကြီးဖြစ်ရတာတော့ဗျတနာတရားတွေနဲ့တွေ့ရလို့တဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဟာဗျတနာတရားတွေနဲ့တွေ့ရလို့ဗျတနာတရား၅ပါးဆိုဩကာသကတော်ကျိုးထဲမှာဆုတောင်းကမ်းမှာထည့်ထားနော်ဗျတနာဆိုတာဘာလို့ပျက်စီးတာပျက်စီးမှုဟာညာတိဗျတနာဆိုတာရှိတယ်ဆွေတွေမျိုးတွေမိသားစုဝင်တွေပျက်စီးတာဘောဂဗျတနာဆိုတာရှိတယ်စီးပွားဥစ္စာပျက်စီးတာဟုတ်လားရောဂဗျတနာတဲ့ကျမ်းမာရေးပျက်စီးတာထိခိုက်နိုင်တာတွေကြီးပဲနော်နောက်ဗျတနာနှစ်ခုကသီလဗျတနာနဲ့ဒိဋ္ဌိဗျတနာသီလဗျတနာကိုချင်းပျက်စီးတာဒိဋ္ဌိဗျတနာဆိုတာအယူဆအမှန်လေးတွေရှိခဲ့ဘူးတယ်ရခဲ့ဘူးတယ်သို့တော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လူပေါင်းမှားလို့ပတ်ဝန်းကျင်မှားကြောင့်
ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်မှားကြောင့်အယူဆမှန်တာလေးတွေပြတ်သွားတာဒိဋ္ဌိပြဿနာနော်အဲ့တော့ဘုန်းတို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်စိတ်ဆင်းရဲပြီဆိုရင်ဒီပျက်စီးမှု၅မျိုးတစ်မျိုးမျိုးနဲ့တွေ့လို့တစ်မျိုးမဟုတ်နှစ်မျိုးနှစ်မျိုးမဟုတ်သုံးမျိုးပေါ့ဟုတ်လားညာတိပြဿနာဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်အကောင်းမလို့မနေ့ကလည်းအိမ်ကညီမသေးလို့ဆိုတော့ယောဂီတယောက်ပြန်သွားဒီနေ့လည်းตาဓာထိုးခံရလို့တဲ့ဒကမကြီးတယောက်ပြန်သွားတယ်မျက်နှာနဲ့အိုတနာပါတယ်နော်ဒါတွေဟာဘာတွေတော့ညာတိပြဿနာစိတ်ကိုအလွန်တရာမှဆင်းရဲစေတယ်ပူလောင်စေတယ်ကျွတ်တော့ပုထုဇဉ်စိတ်တွေလေပုထုဇဉ်စိတ်ဆိုတာငါဟာလို့လှုပ်ထားတာရဲ့အပေါ်မှာအကြီးအကျယ်တန်ရောစဉ်တွေအနှောင်ဖွဲ့တွေကရှိနေတယ်ဒါလေးတွေပျက်စီးသွားမှာကိုအရန်စိုးရိမ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ပျက်စီးမှုလဲကြုံရောတောက်လျှောက်တခါတည်းဒေါမနတမီးကလောင်တော့တာပဲလေညာတိပြဿနာတဲ့ဟောဘောဂပြဿနာတဲ့စီးပွားရေးပြည့်ရင်လည်းပဲဆင်းရဲတာပါပဲတတ္တဝါတွေကဒါလေးကိုပဲအာကိုတစ်ခုအနေနဲ့အမိပြုတ်ပြီးတော့နေကြတာလေဟိုတလောကပါကျုပ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့တရားကိုနာရင်းနဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကြားလိုက်တယ်အသက်ကိုတွေ့တာတဲ့တဏှာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းကိုတွေ့တာတဲ့တဏှာကပိုကြီးတယ်တဲ့ရုပ်တရက်တော့ဟုတ်ပါမလားလို့ထင်စရာရှိတယ်နော်ပစ္စည်းနဲ့အသက်ကိုဘာကိုပို့ပြီးတော့တွေ့တာတဲ့တော့ပစ္စည်းကိုပို့တွေ့တာတဲ့ထင်စရာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါစတော်ကြီးကကျမ်းဂန်နဲ့အညီပြောတာပါအဲ့ဒါသူကဗာလေးတွေအထောက်ထားပြတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်တချို့စွန့်စားရတာရမ်းကြိုက်တယ်သိချင်းသိသွားနိုင်တယ်လို့သိတဲ့နေရာတွေသွားပြီးတော့တောင်စီးပွားရှာကြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်တဏှာကကြီးနေတာတော့ပစ္စည်းပေါ်မှာတွဲနေတဲ့တဏှာကြီးနေအဲ့တော့ဒီလောက်ကြီးမမောထားတဲ့အရာပျက်စီးပြီဆိုရင်စိတ်မစင်ရဲပဲခံနိုင်မှာတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘောဂပြဿနာတဲ့ဟောနောက်တစ်ခါရောဂပြဿနာကျမကြီးပြက်ပြီကျမကြီးပြက်ပြီဆိုစိတ်ဒုက္ခရောက်တော့တာပဲစိတ်ကူရတော့မယ်ပစ္စံကုံတော့မယ်နေရခက်ထိုင်ရခက်ဟာစီရဆင်းရအလုပ်တွေကရှုပ်ပြီကျမကြီးကတာမမကဘူးရှင်တန်ခြင်းကိုပါချင်းချောက်နိုင်တဲ့ပျက်စီးခြင်းမျိုးဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးကိုဆိုးရသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတီလပြဿနာကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲရတာလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့တီလကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြစ်တတ်တယ်တဲ့မာစီစောဘုရားကြီးကတော့အထူးသဖြင့်ယဟန်တော်တွေမှာတီလပြဿနာကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲရတာတွေများတယ်လို့အဲ့ဒါလိုလေးထည့်ဟောတဲ့သူတရားထဲမှာဒိဋ္ဌိပြဿနာအယူဆမှန်လေးတွေပျက်စီးလို့စိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဆိုတာတော့အစတော့သိမထင်ရှားဘူးတဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြိုက်လို့ယူထားတာကိုယ့်ဟာကိုယ်မှန်တယ်ထင်ပြီးတော့အယူဆမှားတွေကိုမှန်တယ်ထင်ပြီးတော့သူများကိုတောင်ဟောပြောပြီးတော့ဖြန့်ချီပြီးတော့ตาယာနှစ်သက်ပြီးတော့တောင်နေသေးတယ်တဲ့ဘယ်ချိန်ကျရင်ဒိဋ္ဌိပြဿနာသမားစိတ်ဆင်းရဲရမှာတော့ဆိုတော့သေဂာနီးကြရင်စိတ်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်တဲ့မြင်တယ်နော်ဆိုတော့ဘုရားကြီးမြင်ပြတာဟုတ်လားသေဂာနီးကြတော့နားလေပြီလေဩတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်တွေထင်းလာပြီသွားရမယ့်လမ်းတွေကပေါ်လာပြီထင်ရှားလာပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီချိန်မှာဩငါမှားခဲ့တာပါလားငါတစ်ချိန်ကမှန်ခဲ့ရဲ့နဲ့အဲ့ဒီမှန်ကန်မှုလေးပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့စိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဘာတွေပြောနေရတော့ဘုန်းကြီးကဒေါမနတအကြောင်းကိုပြောနေတာနော်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာဆင်းရဲရတယ်ပင်ပန်းရတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတကိုမြတ်စွာဘုရားကတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရင်လုံးဝချုပ်ငြိမ်းစေမယ်လို့ဟောတဲ့ဒေသနာလေးအဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့ပြောတဲ့အခါမှာနှစ်ပိုင်းလောက်ခွဲပြီးတော့ပြောကြည့်ခြင်းတယ်ပေါ့ဟိုလုံးဝပျောက်ကင်းတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုအရင်ပြောမယ်ပြီးရင်မပျောက်သေးခင်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တတ်တာမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းဒုက္ခဝေဒနာလုံးဝပျောက်သွားတယ်ဆိုတာကတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားလို့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ तू ကမပျောက်သေးဘူးဒုက္ခကတော့ရှိနေသေးပဲဘယ်ချိန်မှပျောက်မလို့ဆိုတော့ပြိဋိဘံဆန်တဲ့အခါမှာပျောက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ထပ်ဘဝဆက်ဖြစ်เสียလည်းရှိတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားလို့အရဟတမညာအရဟတဖို့ညာယဟန္တာဖြစ်အရဟတမညာအရဟတဖို့ညာယဟန္တာဖြစ်ဟုတ်လားယဟန္တာဖြစ်လို့သုတိစိတ်ကြပြီလေဆိုတော့နောက်ထပ်ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဒီမှာဒုက္ခတွေလုံးဝငြိမ်းသွားဒေါမနတကတော့အနာဂါမိမဲ့ညာဖို့ညာရရင်ငြိမ်းပြီလုံးဝတပံပြန်ပြီးတော့မဖြစ်တော့တော့เนาะချုပ်ချင်းဖြင့်ချုပ်သွားပြီ
စိတ်မသက်မသာဖြစ်ရတာမရှိတော့နော်ဒေါသလုံးဝပယ်လိုက်တာကိုဟုတ်လားဒါကတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဒုက္ခဒေါမနတလုံးဝချုပ်ငြိမ်းပုံကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုမချုပ်ငြိမ်းသေးခင်မှာအဲ့လိုမဲ့ညံဖုန်ညံနေမရသေးလို့ပုထုသင်ဘဝနဲ့နေရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒုက္ခဒေါမနတကိုတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားကိုပွားများခြင်းကများစွာညော့နေစေလိမ့်မယ်ဆိုတာလေးကိုလက်တွေ့ကြကြဘုံဘုံတို့စဉ်းစားမိရမယ်နားလဲလဲရမယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာဒီဥစ္စာကိုယုံကြည်မှုရှိရမယ်ဒီတရားရဲ့အစွမ်းဟာဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာတွေကိုနေပါစေတယ်ဆိုတာကိုနော်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာအစွမ်းနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးကိုက်အောင်တဘာဝဆိုင်အောင်စဉ်းစားပြီးတော့ယုံကြည်မှုတရားတရားရောတိမြင့်နားလည်မှုပညာရောဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့တန်တာမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေနည်းနည်းသွားတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားကိုပွားများခြင်းဟာယောဂဝေဒနာတွေကိုပျောက်ကင်းသေးတယ်သို့မဟုတ်တတ်တာသေးတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးရလဒ်ရရှိတဲ့တတ္တိတာရကတွေလောကမှာအများကြီးရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအဖြစ်အပျက်ကစပြီးတော့ချီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ယောဂဖြစ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီဖြစ်တဲ့စုံနာကိုခေါ်ပြီးတော့จิตသားစုံနာသင်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဘုဇင်တရားတွေကိုထင်ရှားစေလို့ဆိုတော့ဘုဇင်တရားကိုဟောခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဘုဇင်တရားကိုနားတယ်ဘုဇင်တရားနားပြီးတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်တော်ထဲမှာဘုဇင်တရားတွေဟာအလွန်မှကောင်းပါပြီဆိုဘုဇင်တရားတွေဟာအလွန်မှကောင်းပါပြီဆိုစိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်တယ်နှစ်သက်တယ်ကျဉ်တ်တယ်အဲ့ဒါလိုဘုဇင်တရားတွေကအလွန်မှကောင်းပါပြီဆိုတဲ့စိတ်လည်းဖြစ်ပြီးရောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယောဂဟာတခါတည်းပျောက်သွားတယ်နောက်ထပ်အဲ့ဒီယောဂတခါမှပြန်ပြီးတော့မလာတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘုဇင်တရားနဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားဘယ်လိုဆက်နွယ်နေသလဲဆိုတာကိုခဏနေပြောမယ်နော်နောက်တစ်ခါယောဂီတို့ကြားဘူးနေကြအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှင်မဟာကတ္တဗကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ရှင်မဟာမောက္ကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးဖြစ်ရကတော့တဏှာစီမှာကာလတစ်မျိုးစီမှာတိကျစီဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပေါ့နော်အဲ့ဒါတောရက်မှာနေကြတော့နော်တောထဲမှာဆိုတာအပင်မျိုးစုံရှိတယ်အပွင့်မျိုးစုံပွင့်နေတာရှိတယ်အနံ့မျိုးစုံထွက်တာတွေရှိတယ်ကိုဘဘုံ21မိုင်5ဖာလုံးမှာဆိုရင်မန်ချန်ရှားပင်တွေစိုက်ထားတော့အဲ့ဒီမန်ချန်ရှားပွင့်တွေကအဆုတ်ကိုထိခိုက်တယ်လို့တချို့ကလည်းပြောကြတာရှိတယ်ဟုတ်လားအမျိုးမျိုးသောအပင်တွေပေါက်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအပင်တွေရဲ့နော်ဓာတ်တဘာဝအမျိုးမျိုးကြောင့်စာရဲရတော့သူကအဲ့လိုပြောတာပေါ့လေရှင်မကတ္တဗနဲ့ရှင်မမောက္ကလန်ကိုရောမြတ်ကြီးယောဂဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီယောဂဖြစ်တာကိုမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအရှင်မြတ်ကြီးတွေရှိတဲ့နေရာကိုမြတ်စွာဘုရားတကူတကကြွသွားတာဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ခင်းထားတဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ဘယ်တရားကိုဟောတာလို့ဆိုဘုဇင်တရားကိုဟောတာအဲ့ဒီဘုဇင်တရားကိုဟောလို့အရှင်မြတ်ကြီးနှစ်ပါးနာယူပြီးသည့်ချမ်းမဲ့မှာစောစောကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်သဘောမျိုးလေးပါပဲဘုဇင်တရားတွေကအလွန်မှကောင်းပါပြီဆိုဘုဇင်တရားတွေကအလွန်မှကောင်းပါပြီဆိုလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်လဲပြီးရောဆွဲကပ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာဟာပျောက်သွားတယ်တဲ့နော်တော့ဒီနေရာမှာဘုဇင်တရားဟာယောဂကိုပျောက်စေတယ်ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအတိုင်းဝိုင်းမှာအလွန်မှလူသိများတဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုဇင်ကတုတ်ကိုရွတ်ဖတ်တရေစေကြတာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမာစီဆိုတော်ဘုရားကြီးကဘုဇင်တရားကြောင့်ယောဂပျောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိကဘုဇင်တရားတွေကိုယ်တန်တန်မှာဖြစ်သွားလို့ယောဂပျောက်တာကပို့ပြီးတော့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုလို့အဲ့ဒါလိုလေးမြင်ပြတယ်အဲ့တော့ဘုဇင်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဘုဇင်ဆိုတာဘုဇင်ကဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကိုဂါကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဘုဇင်လို့အလွယ်ခေါ်တာပေါ့နော်ဘုဇင်ကဆိုတဲ့စကားကလည်းဘောဓိရဲ့အင်္ဂရဲ့စကလုံးနှလုံးပေါင်းထားတာဘောဓိအင်္ဂဘောဓိဆိုတာမဲ့ဉဏ်ကိုပြောတာနဲ့နေတဲ့ခက်ခဲတဲ့သိဖို့မလွယ်တဲ့အမှန်တရားကြီး၄ချက်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုအဲ့ဒါဘောဓိလို့ခေါ်တာတဲ့အင်္ဂဆိုတာအဲ့ဒီဘောဓိဉာဏ်ရဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းနေအင်္ဂါရက်တွေကိုပြောတာဘောဓိအင်္ဂဆိုတာမဲ့ဉာဏ်ရဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းများဟုတ်လားအဲ့ဒါလေဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့
ငှက်တကောင်နဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ရှင်းပြတယ်အလုံးမဘုံဘုံကသဘောကျတယ်နှစ်ချိုက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးရှင်းပြတာပေါ့နော်ငှက်တကောင်လိုရာအရက်ကိုပြန်တန်းသွားလာနိုင်ဖို့အတွက်ပထမအဆင့်အမေရဲ့ဗိုက်ထဲကနေပြီးတော့ဥအဖြစ်နဲ့ထွက်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဥအဖြစ်ကနေအမေကဝတ်လိုက်တော့ကြားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဥလေးပပေါက်ပြီးတော့တခါတဲ့ဥလေးကနေအကောင်လေးနဲ့ထွက်လာပြန်နိုင်ပြီလားပြန်နိုင်သေးဘူးဥရင်းကတော့ထွက်လာပြီနော်ဒွိဇတတဝါခေါ်တာပါနှစ်ခါထွက်ရနှစ်ခါမွေးရဟုတ်လားနော်အမေပိုက်ထဲကတစ်ခါထွက်တယ်ဥရင်းကတစ်ခါထွက်တယ်အဲ့ဒါဥရင်းကထွက်အကောင်လေးဖြစ်တယ်ပြန်နိုင်သလားမပြန်နိုင်သေးဘူးဘယ်ချိန်ကျမှသူပြန်နိုင်မှာတော့ဆိုတော့အတောင်စုံမှပြန်နိုင်မှာတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့တတ္တဝါတွေဟာနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောပန်းတိုင်တွေကိုပြန်တန်းသွားခြင်းလေဆိုရင်အတောင်စုံမှသာပြန်နိုင်မယ်နော်အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကသူကပထမအဆင့်ဥက္ကုဏေကနေထွက်တယ်ဆိုတာကနော်ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့ကျိုးကိုသိမြင်လားနားလည်တဲ့ဉာဏ်ပညာဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမဟုတ်ဘူးယုတ်တည်နေနေဖြစ်နေတာလို့သိတဲ့သဘောဟုတ်လားအကြောင်းကျိုးကိုသိတဲ့သဘောအခြေခံဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဆင့်ကိုဥက္ကုဏကနေထွက်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအခြေခံဉာဏ်ပညာတွေပြည့်စုံရုံမျှနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်စီကိုပြန်တန်းသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးဘူးသူဥက္ကုဏနဲ့ရထွက်နိုင်ရုံပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဘယ်ခြေနေရောက်မှနိဗ္ဗာန်စီကိုသူပြန်တန်းသွားနိုင်မှာဆိုဘုဇင်9ပါးနဲ့ပြည့်စုံမှနိဗ္ဗာန်စီကိုသူပြန်တန်းသွားနိုင်မှာလောက်အရေးကြီးတော့ကဲနော်အဲ့တော့ဘုဇင်9ပါးဆိုတာဘာတွေတော့တတိတံဘောဇင်တန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါထည့်သုံးတာနော်တတိတံဘောဇင်ကောင်းစွာဘောဓိဉာဏ်ကိုရဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဟုတ်လားတတိကိုပြောတာနော်ဓမ္မဝိစေယတံဘောဇင်ဓမ္မဝိစေယဆိုတာတတိယစပြီးတော့ပြောပါမယ်လေအတန်ဖိုင်လေးတွေထဲမှာတိတိကျကျလေးပါသွားအောင်လို့ဟုတ်လားတတိဆိုတာခုယောဂီတို့အလုံးလုံးနေတဲ့သဘောမှာဥဆောင်နေတဲ့သဘာဝတရားနော်ကိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုအောက်မေ့နေနော်တတိလေးထားပြီးတော့နေပေါ့ပါပါလေးနော်ဟုတ်လားတတိလေးထားပြီးတော့နေတယ်ဘာဖြစ်နေလဲစိတ်ကဒီပေါ်မှာပဲရှိနေတယ်နားလည်လွယ်အောင်ပြောရရင်ဒီခန္ဓာပေါ်မှာပဲတတိဟာစိတ်ဟာရှိနေတယ်ဘယ်မှတွေးနေတာမဟုတ်ဘယ်ဒီမှရောက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာဖြစ်နေတာပေါ်မှာပဲစိတ်ကလေးရှိနေအောင်ကြိုးစားတယ်တတိတံဘောဇင်ပြီးရင်ဓမ္မဝိစေယဓမ္မဝိစေယလို့သုံးတယ်တဲကိုကောက်ရင်တော့ပညာဒါပေမဲ့ဓမ္မဝိစေယလို့သုံးတာလေးရလည်းပဲတမျိုးလေးနားလေတရားရှိတယ်ပေါ့နော်ဓမ္မဝိစေယတရားတွေကိုဝေဖန်စီစစ်တာတဘာဝတရားတွေကိုဝေဖန်စီစစ်တာရုပ်ဆိုတာဘလို့ဟာတော့နန်းဆိုတာဘလို့ဟာတော့အဲ့ဒါတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဖြစ်ပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်သွားတာတော့သူတို့ရဲ့တဘာဝကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အသေးစိတ်ဂဂနနသိအောင်ဝေဖန်စီစစ်တာအဲ့ဒါကိုဓမ္မဝိစေယလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီတတိနဲ့ဓမ္မဝိစေယဆိုတဲ့ပညာဒီတရား2မျိုးအထူးသဖြင့်ဒီတတိလေးကင်းကွာမသွားအောင်တတိလေးထက်ထက်ဖြစ်နေအောင်အားထုတ်နေတဲ့သဘောလေးရှိတယ်အားဆိုင်နေတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဟာတဏှာစိတ်ကရောက်သွားပြီဩမရောက်နဲ့ဒီမှနေကြိုးစားတာလှုပ်တာနော်လှုပ်ရတယ်နော်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးတော့ပြစ်ထားလိုက်လို့ကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုထားချင်တဲ့နေရာဒီစိတ်ကရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုဒီပေါ်မှာရှိနေအောင်တတိကလေးဖြစ်နေအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလို့ရတော့အားဆိုင်ရတယ်ကြိုးစားရတယ်ဟုတ်လားဒီအလုပ်ကလေးကိုလှုပ်ဖြစ်အောင်အများကြီးပါပဲဝရိယရဲ့တာဝန်နေဟုတ်လားဒီအလုပ်ကလေးကိုလှုပ်ဖြစ်သွားအောင်ကာယကံအဖြစ်လည်းပဲလှုပ်ရှားပြီးတော့ဒီထဲလာရတာတွေရှိတယ်ငါလှုပ်မယ်လို့ပြောတာဆိုတာတွေလည်းရှိတယ်လှုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးတာတွေရှိတယ်တကယ်လှုပ်တော့လည်းပဲဒီဥစ္စာကိုအမြင်ပြတ်မသွားအောင်ထောက်ပံ့နေရတဲ့သဘောလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဝရိယကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်သမ္မာဝရိယဆိုတာအဲ့ဒါပြောနော်သမ္မာဝါယမသမ္ပပဒံလုံလဝရိယဟုတ်လားမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်ဟိုစဉ်တရား3မျိုးရှိပြီနော်တတိတံဘောဇင်ဓမ္မဝိစေယတံဘောဇင်ဝိရိယတံဘောဇင်အဲ့ဒီတရား3လုံးနဲ့ယောဂီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်တရားကိုသိလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစူးစူးစိုက်စိုက်တခါတည်းကြိုးစားနေတယ်အဲ့လိုကြိုးစားနေရင်အလုတ်လုတ်ပြီဆိုရင်တော့အကျိုးရလဒ်ဆိုတာထွက်လာသမြဲပဲအကျိုးရလဒ်ကဘာထွက်လာတာတော့ဆိုတော့
ပူလောင်ကြောင်းတရားတွေညှဉ်းနှွမ်းကြောင်းတရားတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားဟုတ်လားတတိတို့ဝရိယတို့ပညာတို့ဖြစ်နေရင်စိတ်ကိုပူလောင်အောင်ရှုမြိုက်မဲ့ຢာကတို့ဒေါသတို့ဟာဖြစ်လို့ကိုမရဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကာယေကာယ ानु ပတိဝိရတိအတ္တပိတံဇာနောတတိမဝိနည်းလောကေဘိဇာဒေါမနတံစာရှိသဖြင့်နောက်တတိတရားလေးရဲ့အစွမ်းကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးအဘိဇာနဲ့ဒေါမနတကိုပယ်ခွာပြီးတော့သူနေနေတဲ့သဘောလို့အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့ဘုန်းတို့အဲ့ဒီအဘိဇာနဲ့ဒေါမနတကိုဖယ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့နော်ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တတိမရှိရင်သူတို့ကအလင်းသိတယ်လို့ရောက်လာပြီးတော့နှိပ်စက်နေကြလေအဲ့ဒါဒီကတတိတို့ဝရိယတို့ပညာတို့ဟာနေရာဝင်းယူတာတော့သူတို့ကလာလို့မရတော့ဒီစိတ်ကသူတို့ရောက်မလာတာကြာလာတာနဲ့အမျှဒီစိတ်ကနေရထိုင်ရတာတတ်တာတယ်လွတ်လပ်တယ်ပေါ်ပါတယ်ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာတွေကဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်ရဲ့နှစ်သက်မှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်သက်တာကိုပီတိလို့ခေါ်တယ်နော်ပီတိတန်ဖိုးစဉ်တဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုများလာအောင်ပွားရမယ့်အရာနော်ပီတိကိုတော့အပြစ်မမြင်နဲ့ဟုတ်လားအမှန်တရားကိုသိလို့ဖြစ်ရတဲ့ပီတိဟာအလွန်မှတန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပြန်တန်းသွားမယ်အတောင်လက်9ချောင်းနဲ့ကသူတစ်ချောင်းပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခုနတုန်းကငှက်ဥပမာကိုမမေ့နဲ့နော်အဲ့ဒီပီတိဖြစ်ပါများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တိတန်ဘောစဉ်နှလုံးစိတ်ဝါငြိမ်းအေးလာတယ်မဟာမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားဥဇောတိကဟောတဲ့တရားတွေကိုဘုံဘုံကအလွန်နာစေခြင်းတဲ့ယောဂီတွေကိုဟုတ်လားအများကြီးလက်တွေ့ကြကြပြောတယ်ဒီတတိတရားတစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးနော်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကျမ်းမာရေးပညာရှင်တွေအမျိုးမျိုးစမ်းသပ်လို့ထွက်လာတဲ့အဖြေတွေနဲ့ရှင်းပြီးတော့အများကြီးပြောတယ်ပတ္တိတကယ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်စိတ်ကတကယ်အေးပြီဆိုရင်စိတ်ရဲ့မိဟာရုပ်တောင်အေးတယ်စမ်းကြည့်ရင်အေးနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာခေါ်တော့ပတ္တိတန်ဘောစဉ်တတိရဲ့ဓမ္မဝိစီယရဲ့ဝိရိယရဲ့ပီတိရဲ့ပတ္တိရဲ့6ခုမြောက်ကတမာတိတန်ဘောစဉ်နော်ပီတိတို့ပတ္တိတို့ဖြစ်ပြီဆိုမှတော့စိတ်ကချမ်းသာပြီလေချမ်းသာတဲ့စိတ်ဟာအလိုလျောက်ငြိမ်ကြသွားပြီသူကောင်းနေမှတော့ငြိမ်တော့တာပဲဆင်းရဲလို့သာမငြိမ်တာဟုတ်နော်ငြိမ်သက်မှုနဲ့ချမ်းသာမှုဟာအကြောင်းအကျိုးသဘောဆက်ဆက်နေတယ်ဆင်းရဲမှုနဲ့လှုပ်ခတ်မှုဟာလည်းအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်နေတယ်လောကီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတရားပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဆင်းရဲရင်အငြိမ်မှုတမာတိဘလို့မှမရနိုင်ဘူးဟုတ်လားချမ်းသာနေမှငြိမ်တာအဲ့တော့ပီတိတန်ဖိုးစဉ်ပတ္တိတန်ဖိုးစဉ်ပြီးတော့ပါလာတော့တမာတိတန်ဖိုးစဉ်တဲ့ဒီစိတ်ကငြိမ်တယ်တည်ငြိမ်တယ်ငြိမ်သက်တယ်အိန္ဒိယဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီအမြင်တွေကအလွန်မှမြင့်မားလာတယ်တဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာသူမြင်တဲ့အမြင်ကအလွန်မှမြင့်မားလာတယ်ဘလို့မြင့်မားလာတာတော့ဆိုတော့အစွန်းရောက်တာတွေသိမရှိဘူးဒါလူငယ်လေးတွေနားလည်အောင်ပြောတာပါနော်ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့လို့တနည်းအားဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့လို့လည်းပဲတက်မဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစွန်းကိုလည်းမရောက်ဘူးမကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့လို့ဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့တွေ့လို့စိတ်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့အစွန်းကိုလည်းမရောက်ဘူး။ချမ်းသာလို့လည်းပဲစိတ်မတက်ဆင်းရဲလို့လည်းပဲစိတ်မပြက်ဟောဘယ်လိုလေးတုံးဆိုတော့ဥပေက္ခဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့လေးလျူရှုမှုလေးသူ့မှာရှိတယ်။နားလည်မှုနဲ့လေးလျူရှုတာနော်ဥပေက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကသုံးတဲ့နေရာပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုး꿰တယ်ဥပေက္ခလို့ဆိုလိုက်တိုင်းအဓိပ္ပာယ်ကတူနေတာမဟုတ်ဘူးလောကရဲ့အရက်သုံးစကားတွေနဲ့ရောရှက်လိုက်မှဆိုရင်ပိုးတောင်ရှုပ်ထွေးသွားနေတယ်နော်တချို့ကမုန်းလို့မကူညင်ညင်လို့ရှိရင်လည်းဘာတော့ငါဥပေက္ခပြုတ်လိုက်ပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာမှာသုံးတဲ့ဥပေက္ခမျိုးနဲ့လာလာမှမဆိုင်ဘူးနော်ခုဒီဥပေက္ခကဒီယုတ်တေနံတွေရဲ့ပုံမှာအတွေ့အကြုံတွေရဲ့ပုံမှာလောဘဒေါသအစွန်းကိုမရောက်စေဘဲနဲ့အလွန်မှနော်ညီမျှတဲ့နော်လေးလျူရှုမှုဒီအမြင်သူ့မှာရှိနေတယ်ဘာလို့မှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လို့စိတ်လည်းပဲရှိမယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဘုံဘကတော့မြင်မိတယ်ပေါ့နော်အတော်တောင်သူ့စာဉာဏ်ပညာကြီးမားလို့ရရှိလာတဲ့အကျိုးရလဒ်တစ်ခုလို့အဲ့လိုလည်းပဲခံစားလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဥပေက္ခဘာတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့အတွက်ပြန်တန်းသွားတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အတောင်လည်းတစ်ခုဟိုစဉ်ခုနှစ်ပါ
အဲ့ဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲလေတတ္တိမေဘုဇင်ကမယသမ္မာတက္ခတာဘာဝိတာဘုလိကတာဗိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာနယသံဝတ္တန္တိငါကောင်းကောင်းဟောတာတဲ့ဟောဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဟာတဲ့မြတ်စွာဘုရားစကားပြောပုံလေးအရင်တိကျတယ်မယသမ္မာတက္ခတာငါကောင်းကောင်းဟောတာသမ္မာဆိုတာကောင်းကောင်းမှန်တယ်တကယ်လို့ကြည့်ရင်အကျိုးရှိမယ်လို့ပြောတကယ်လည်းအကျိုးရှိမယ်ဟုတ်လားသမ္မာတက္ခတာငါကောင်းကောင်းဟောတာတဲ့ဟောဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဟာတဲ့ဘာဝိတာဘဟုလိကတာတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျိန်ဖန်များစွာဖြစ်စေမယ်ဆိုရင်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာန်ယသံဝတ္တန္တိအကျိုးကျေးဇူးတော့တူတူလေးပဲပြောတယ်၃မျိုးအဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာန်ယသံဝတ္တန္တိအဘိညာယထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိလိမ့်မယ်ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိတယ်ဆိုတာသဘာဝတရားတွေရဲ့ရုပ်တွေနာမ်တွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဆိုတဲ့သူရဲ့သဘောတဘာဝလက္ခဏာ၃ပါးကိုသိတာကိုထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိတယ်လို့ပြောတာဝိပဿနာဉာဏ်ကိုရည်ရွယ်တာပါပဲတံဘောဓာယသစ္စာ၄ပါးကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းရမယ်မဲ့ဉာဏ်ကိုရည်ရွယ်တာနိဗ္ဗာန်ယသံဝတ္တန္တိနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဒီဘဝတည်းမဲ့ဉာဏ်ရပြီဆိုမှတော့ဖို့ဉာဏ်ကတန့်ရတော့တာလေအဲ့ဒီဖို့ဉာဏ်ဖြင့်ကျိန်ဖန်များစွာမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့နေနိုင်လိမ့်မယ်တဲ့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုကျိန်ဖန်များစွာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်ပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာန်ယသံဝတ္တန္တိဉာဏ်ဆင့်ဆင့်မြင့်ပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတပါးချင်းလေးအဲ့ဒီတိုင်းဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဟောတာကိုနာပြီးဒီချမ်းမဲ့မှာဩဘုဇင်တရားတွေကတကယ်ကိုတတ္တဝါတွေကိုဒုက္ခကနေထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေတကယ်ကောင်းတဲ့တရားတွေစကလုံးလေးတွေသုံးလုံးသွားတာလေးတွေတေချာနားထောင်တော့ဘယ်ကနေထုတ်ဆောင်သွားတာတော့ဒုက္ခကနေထုတ်ဆောင်သွားတာအခုကျွတ်တော့ဒုက္ခထဲမှာပဲနှင်မောနေတုံးရှိသေးတယ်ထုတ်ဆောင်မခံရသေးဘူး။ဘာလို့ဆိုကိုယ်ကိုဆဲသွားမယ်ထုတ်ဆောင်မဲ့ရာကိုအားကောင်းအောင်မလုံးနိုင်သေးဘူး။ဒီသဘောကိုနားလည်ရမယ်နော်။ဒီဘုဇင်တရားတွေကလုံးမကောင်းပါပြီစွာလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုလဲဖြစ်သွားရောယောဂတွေပျောက်သွား။အဲ့တော့အခုဒီဘုဇင်တရားနဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားဘလို့တွဲနေတာတော့ဘလို့ဆက်နေတာတော့နော်။ရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုရှိတယ်။အတူချုပ်လေးပဲပြောမယ်ဗျာ။အာနာပါနကမ္မထံကိုစီးပြန်ရင်ပြည့်စုံစေလို့ရှိရင်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပြည့်စုံသွားလိမ့်မယ်တဲ့အာနာပါနကိုပွားများရင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပြည့်စုံတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပြည့်စုံအောင်ပွားများမယ်ဆိုရင်ဘုဇင်9ပါးပြည့်စုံသွားလိမ့်မယ်ဘုဇင်9ပါးပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုဇင်9ပါးကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့နော်မဲ့ဉဏ်ဖို့ဉဏ်ကိုပြည့်စုံသွားစေလိမ့်မယ်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အခုနောက်တော့ကဘုန်းဘုန်းတို့ပြောလိုက်တဲ့ဘုဇင်တရား9ပါးရဲ့အစဉ်စကားအစဉ်လေးထဲမှာတတိပဋ္ဌာန်သဘောတွေကြီးတက်ဝင်နေတာကိုမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါယောဂီတို့တရားအထုတ်ရင်းနဲ့တတိနဲ့ဝရိယနဲ့ဓမ္မဝိစီယနဲ့ဖြစ်နေတာတော့အလုံးမထင်ရှားတယ်ပေါ့တရားအထုတ်ရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာနှစ်သက်တဲ့သဘောလေးအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလို့ပီတိတံဘောဇင်နော်စိတ်အေးလက်အေးလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပတ္တိတံဘောဇင်ထိုက်တဲ့တည်ငြိမ်မှုလေးရသွားတယ်ဆိုရင်တမာရိတံဘောဇင်ဒီဟာတွေပဲအပေါ်မှာနော်တကယ်ကိုညီမျှတဲ့တုံ့ပြန်မှုလေးလျူရှုမှုလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါတော့ဥပေက္ခတံဘောဇင်သူ့အတိုင်းတာလေးနဲ့သူပေါ့ဟုတ်လားတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီမှာသူ့ရဲ့အဆင့်ကတော့အမျိုးမျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတဘာဝလေးဟာအနည်းနဲ့အများဆိုသလိုယောဂီတွေရဲ့တန်တာမှာဖြစ်ပေါ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားရင်ဘုဇင်တရားကိုပြည့်စုံစေလိမ့်မယ်ဘုဇင်တရားတွေပြည့်စုံသွားလိမ့်မယ်လို့ဟောတာအဲ့တော့ဘုဇင်တရားတွေပြည့်စုံပြီဆိုမှတော့ယောဂပျောက်တယ်ဆိုတာမဆန်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဘုဇင်တရားမှာယောဂပျောက်စေတဲ့အစွမ်းရှိတယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းမြင်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံဃာနီးမှာပြင်းထန်တဲ့အနာယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ငါလုံလဝရိယနဲ့ဒီယောဂကိုတားဆီးထားရပါမူကောင်းလေစွာဟုတ်လားတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားတာပါပဲတကယ်ကဝိပဿနာတရားကိုပွားတာပါပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းဟုတ်လားဖလားသမဘဝင်စားခြင်းလည်းဆိုရင်ဝိပဿနာတရားကိုအရင်ပွားတာပဲသူကအဲ့တော့ဒီမှာစာပေနဲ့အညီမာရှိစောဘုရားကြီးဆုံးဖြတ်ပြထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီနာမှာဘုံဘုံစောတော်မှာအဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုကြည်လာတယ်အဲ့ဒါယောဂီတို့အတွက်နည်းနည်းလေးစာအုပ်ကြော်ညာလိုက်ဦးမယ်တက္ကသိုလ်ဝိပဿနာတရားတော်တဲ့
စာအုပ်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဘုံဘုံငယ်ငယ်ကခက်ငယ်ငယ်ကစပါလေအဲ့ဒါတော့ကံကောင်းမှုတစ်ခုလိုပဲဘုံဘုံကတော့ခံယူပါတယ်18နှစ်သားလောက်ကအဲ့ဒီစာအုပ်ကလေးကိုတွေ့ရတယ်ဖတ်ကြည့်တော့ဩတရားတရားတွေများစွာဖြစ်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဒီဝိပဿနာတရားကိုပွားလို့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားလို့ယောဂပျောက်တဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်တက္ကသိုလ်ဝိပဿနာတရားတော်လို့တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့နာမည်လေးထည့်တာကတက္ကသိုလ်ရိပ်သာတက္ကသိုလ်ဓမ္မယုံမှာဟောတဲ့တရားမို့လို့တက္ကသိုလ်ဝိပဿနာတရားတော်လို့နာမည်လေးပေးထားတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားယောဂပျောက်ပုံရှင်မာမောက္ကလန်ရှင်မာကတ္တဗတို့ယောဂပျောက်ပုံအဲ့ဒါတွေလည်းအဲ့ဒီထဲမှာမှတ်တမ်းတင်တယ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကဒီသူတရားပြခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းမှာမှတ်တမ်းနေရေးထားတာရှိတယ်ယောဂဖြစ်နေတဲ့ယောဂီတွေဒီတရားအထုတ်တာနဲ့ထူးထူးခြားခြားယောဂတက်တာသွားတာတချို့ဆိုပျောက်ကင်းသွားတာတွေကိုနာမည်နဲ့နေရက်နဲ့နေ့ရက်နဲ့အတိအကျမှတ်တမ်းတင်ထားတာအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာအများကြီးရေးထားတယ်အဲ့ဒါအထူးသဖြင့်ကိုတော့ကတော်ကူးဆရာတော်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးဥနန္ဒီယနော်အသက်ကြီးမှသာသနာ့ဘောင်ကိုရောက်လာတဲ့ဆိုပေမဲ့လို့အလွန်ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ဆရာတော်ကြီးနော်နာယီရှည်တရားထိုင်နိုင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးပေါ့ထင်ရှားတယ်နာယီ30တို့နာယီအစိတ်တို့အဲ့လိုထိုင်နိုင်တာနော်သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲယောဂအပြင်းအထန်ကြားရနေပြီးတော့ဝရိယအလွန်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ယောဂတွေမျိုးစုံပျောက်တယ်အဲ့ဒါသူတိလာတရားအထုတ်တာတွေထဲမှာအမျိုးမျိုးယောဂပျောက်တာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆရာကြီးမင်းတင်မုံရေးထားတဲ့နော်ထူးဆန်းစွာယောဂပျောက်ခြင်းများဆိုတဲ့စာအုပ်တုပ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီထဲတော့ပို့ပြီးတော့အခြေတဝံပေါ့လေအဲ့ဒါမာရှိစောဘုရားကြီးပြန်တော်မမူခင်ကစပြီးတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးဥဒ္ဒန္တိယရဲ့မှတ်တမ်းတွေတချို့တဝက်ဆရာတော်ကြီးတွေကိုရောက်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတက္ကသိုလ်ဝိပဿနာတရားတော်စာအုပ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကဆရာတော်ကြီးကိုကူပြီးတော့သာသနာပြုတဲ့ဆရာတော်ကြီးဥတုဇာတာဆိုတာရှိတယ်ဘုန်းကြီးဥတ္တဝရဆိုတာရှိတယ်အခုရွှေတောင်ကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပ္ပန္တိတာဆိုတာတော့လူတိုင်းသိပါတယ်ထင်ရှားတော့နော်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေကမ္မထမ်းပြတော့သူတို့ရဲ့ယောဂီသူတို့တရားစစ်တဲ့ယောဂီတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီယောဂီတွေတဲကယောဂပျောက်သွားတာတွေကိုအဲ့ဒါကိုလည်းပဲစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်နော်ဘယ်ဆရာတော်ရဲ့တပည့်ယောဂီတွေတဲကဘလို့ဖြစ်လို့တရားအထုတ်တာနဲ့ယောဂပျောက်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီတဲကထူးခြားလေးတစ်ခုပုံပုံပြောပြမယ်ဆရာတော်ကြီးဥပ္ပန္တိတာရဲ့ယောဂီတွေကတယောက်ပေါ့နော်ဒကမာကြီးတယောက်နာမည်နဲ့တကွာဒေါခင်စိန်တဲ့အဲ့ဒါသူကဘာယောဂရှိတာဆိုတော့သွေးအလုံးကြီးရှိတယ်သူမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြင်အရန်ယောဂတွေပါအများကြီးရှိတယ်စာရဏစားလို့မရအောင်နေခြင်းတို့နေလို့မရအောင်အဲ့ဒါနောက်တော့ယောဂတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုးလာတဲ့အခါကျတော့သူအမျိုးတွေကဆရာဝန်တွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုခွဲစိတ်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူခွဲရမှလည်းကြောက်တယ်နော်တော့မူရင်းကလည်းတရားအထုတ်လို့စိတ်လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် gain ငါတရားအရင်သွားအထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသာသနာရိပ်သာရောက်သွားရန်ကုန်အဲ့ဒါဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အထုတ်တော့အစာပိုင်းမှာတော့သူကယောဂပိုးပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ငါတော့လာမိတာမှားပြီးနဲ့တူတယ်ထွက်ပြေးမယ်လို့တောင်သူကြံစီတယ်စဉ်းစားတယ်နောက်တော့တရားပြတဲ့ဆရာလည်းပဲနော်ပြောတာပြုတာအရန်အရေးကြီးတယ်လေလိုအပ်တယ်လေယောဂီတရားမှန်ကန်တက်မှတ်တဲ့အတွေးအမြင်လေးတွေနဲ့လမ်းကြောင်းလေးကောင်းသွားဖို့တရားပြဆရာရဲ့နော်နားလည်မှုပြောတတ်မှုကလည်းအများကြီးအကျိုးကျေးဇူးရှိတာ哦အဲ့ဒီမှာသူပြန်မသွားဘဲနဲ့ဇွဲနဲ့အထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအလုံးကြီးကသူ့ရဲ့ဒီတရားအထုတ်နေတော့မှအထဲထဲမှာကြေမွပြီးတော့ကြာသွားတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒါသွေးတွေအနေနဲ့ကြာတယ်အဲ့ဒါထမိန်တွေတောင်3-4ခါလောက်လဲရတယ်အကုန်လုံးသွေးတွေဒါခန္ဓာဝင်ကြီးကလည်းလေးလိုက်တာဆိုတာလည်းသူ့စိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့ဇွဲနဲ့အထုတ်ရင်နဲ့အဲ့ဒီအလုံးကမလျှော့ဟိုသူပြန်ပြီးတော့ယောဂပျောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအိမ်ရောက်တော့ပြန်တက်မှတ်နေပါလေရိုက်ကြည့်မှာပါနော်အဲ့အကုန်လုံးအရှင်းရှင်းပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ပြောရင်တာကနော်တရားဆိုတာလည်းပဲမကြံစီနိုင်လောက်တဲ့နော်ချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတယ်ဧဝံစိန်တိယဗုဒ္ဓဂုဏစိန်တိယစိန်တိယပတဏနာပါကောဟောတိစိန်တိယောရတယ်မို့လားဧဝံစိန်တိယဓမ္မဂုဏစိန်တိယစိန်တိယပတဏနာပါကောဟောတိစိန်တိယောဘုရားတရားတန်ခါယတနာမြတ်သုံးပါးမကြံစီနိုင်လောက်တဲ့အာကြီးတဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုဟုတ်လား
အဲ့တော့တရားရဲ့အစွမ်းပါပဲတကယ်ကတော့ဒီဥစ္စာကိုဘုန်းတို့ရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေပြီးတော့လည်းမြင်ကြည့်တဲ့နေပေါ့ဘုန်းတို့ဒီရုပ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကကံစိတ်ဥတုအာဟာရအကြောင်းတရား၄မျိုးကြောင့်ဖြစ်တာ哦ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုကမ္မဇာရုပ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်စိတ်ရဇာရုပ်ဥရဇာရုပ်အာဟာရဇာရုပ်ယောဂီတို့သိပါတယ်အဲ့ဒီမှာတရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့စိတ်ကစင်ကြယ်တယ်ပေါ့ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အကျိုးရလဒ်เนาะစိတ်စင်ကြယ်တယ်စိတ်ကအေးချမ်းတယ်စင်ကြယ်တဲ့စိတ်အေးချမ်းတဲ့စိတ်ကိုဘယ်မှာဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့ဒီရုပ်မှာပဲအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပါနော်အဲ့တော့စိတ်ကအေးချမ်းပြီးစင်ကြယ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအေးချမ်းတဲ့စင်ကြယ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်မဲ့စိတ်တစားရုပ်တွေဟာဘယ်လိုနေမလို့အေးချမ်းတဲ့စင်ကြယ်တဲ့ရုပ်တွေပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်စိတ်နဲ့ရုပ်ရဲ့အားကြီးတဲ့ဆက်နွယ်မှုကိုဘုံတို့မြင်ရမယ်နော်ဘုံကတော့အံ့ဩလို့မဆုံးတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ယောဂီတို့ကတော့အံ့ဩလားမအံ့ဩလားမသိဘူးဒီတဲကိုသွေးကြောလေးတဲကိုမေဈေးလေးနည်းနည်းထိုးထက်တယ်နဲ့ဘာမှမသိတော့စိတ်ကလည်းဘာမှမသိတော့ဘယ်လိုများလှုပ်သွားတာတော့ရုပ်အရည်လေးထည့်လိုက်တာနဲ့စိတ်ကဘာမှမသိတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်အံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားနော်ရုပ်ရဲ့စိတ်ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးမှုနော်ဟုတ်လားအာယုံကြောစည်းတွေပါဒီစားရင်လေသိတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရင်တာပါတော့စိတ်ကအရန်ကောင်းသွားပြီဆိုတော့စိတ်ရဲ့မှီရာရုပ်ကလည်းအများကြီးအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ကောင်းသွားအဲ့ဒီနီးနဲ့ယောဂါတွေပျောက်သွားတာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုဘုံဘုံတို့နားလည်လို့ရတယ်ပေါ့တချို့ယောဂါတွေကြာတော့လည်းပဲကံကြောင့်ဖြစ်နေတာဆိုရင်တော့လည်းပဲအရှင်းတော့ပျောက်ချင်မှပျောက်မယ်ပေါ့သို့တော့ယောဂမပြောင်းအောင်တောင်မှယောဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားတဲ့အခါမှာတိခံမှုနဲ့နားလည်မှုနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့အောက်ကကိုကနေရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝေဒနာရဲ့အထက်ကနေရတဲ့သဘောမျိုးကင်တွယ်နိုင်တဲ့သဘောမျိုးကို့မှာအဲ့ဒီအစွမ်းရှိကျင်တယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီစကားလေးတွေကိုနားလည်ဖို့လိုမယ်နော်ဝေဒနာနဲ့ကိုယ်နဲ့ဒါဘုံဘတော့ခက်ကြမ်းကြမ်းနားလည်အောင်တင်စားပြောလိုက်တာပါဝေဒနာနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုကအောက်ကဝေဒနာထက်ကဆိုအဲ့ဒါခံရပြီမှတ်ပြီတော့ဟုတ်လားကိုကအထက်ကဝေဒနာအောက်ကဆိုတော်သေးတယ်လေဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရင်ပါတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့နော်ဆိုးရတဲ့ဒီရုပ်ရဲ့ခံစားဒီကိုဆင်းရဲခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာတကယ်စင်စစ်ကတော့ယန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပြိဋိဘံစံပြီးတော့မှပဲလုံးဝချုပ်ငြိမ့်သွားမှာပါဟုတ်လားသို့တော့အဲ့လိုမဖြစ်သေးခင်မှာယောဂကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုတတ္တရာရစေဖို့ယောနေသွားဖို့ဘုန်းတော်ကသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားကိုးရမယ်လို့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားဒါဒုက္ခဝေဒနာပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နောက်ဒေါမနတဝေဒနာလည်းပဲဘယ်ကြမှာသူကအပြီးတိုင်ငြိမ့်သွားမှာတော့ဒေါမနတဆိုအနာဂါမိမဲ့ညာပူညာရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါမရသေးခင်မှာဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုတတ်တာအောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာကိုအားကိုးရမှာတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားကိုးရမယ်အဲ့ဒါကြတော့သူကစိတ်ပေါ်မှာကိုဓာတ်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော့ဒီစိတ်ကပဲနော်အမျိုးမျိုးသူမြင်တယ်လို့သူထင်တယ်လို့သူတွေးတယ်လို့ခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေဟာအလွန်မှထင်ရှားတယ်ဟုတ်လားဘုန်းဘုန်းတို့စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာများသောအားဖြင့်ဆင်းရဲတရားချမ်းသာတရားအပြင်ဘက်ကအကြောင်းတွေ့တာကဗราဏအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ဘုံဘုံထင်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲကအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံပေါ်မှာကိုယ်ဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုတာလေးကဗราဏကြတဲ့အကြောင်းတရားပေါ့စိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့အဖြေဆိုးကြီးထွက်လာတာအဲ့ဒီအပေါ်မှာကိုမြင်တဲ့အမြင်ဟာတဘာဝကြမနေလို့ဒါကိုလက်တွေ့လေးနားလည်စေခြင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရဲ့ပေါ်မှာအတွေ့အကြုံကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒါရဲ့ပေါ်မှာတဘာဝကြကြမြင်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတဲ့အဖြေဟာရေဘူးရသဘောအဖြစ်ထွက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်သူကဒေါသမဖြစ်ဘဲနဲ့ဒေါမနတဝေဒနာဘလို့လို့ဖြစ်မယ်လို့ဟုတ်လားဒေါသဖြစ်မှစိတ်ကဆင်းရဲတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီတရားရှုမှတ်ခြင်းဟာအလွန်တရာမှယောနိတော်မနတိကာရအတွေးအမြင်မှန်ကိုအားကောင်းစေတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးရလဒ်ဆိုဖြစ်တဲ့ဒေါသတို့ဒေါမနတတို့ဆိုတာတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မဖြစ်သွားမှာလို့နေပါသွားမယ်လို့ဒီနေရာမှာသောတော်ကရုပ်ရဲ့ယောဂအမျိုးမျိုးကိုပျောက်ကင်းစေတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မှာလည်းယောဂအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာလေးတလုံးနဲ့ပြောရရင်တော့ဒေါမနတဝေဒနာပေါ့ဒါပေမဲ့အကျေချဲ့ပြောရရင်တော့စိတ်ဆင်းရဲပုံဆင်းရဲနည်းတွေဟာအမျိုးမျိုးရှိတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟ
호텔로가 OCD ဆိုတဲ့ယောဂရဲ့အကြောင်းစိတ်ယောဂအကြောင်းကိုဘုံဘုံတော်တော်လေးနားထောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘာဘူးလို့အဲ့ဒါကိုနားထောင်ဖြစ်သွားတာတော့ဆိုတော့ဘုံဘုံကိုတော်တော်ကြာပါပြီတယောက်ကတော့တိတ်မကြသေးဘူးသူတို့မေးတာဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဖះရှင်မခိုးရဲဘူးတဲ့ဖះကိုမြင်လို့ရှိရင်စိတ်ထဲကမတော်တရောတွေပြစ်မှားနေလို့အဲ့တော့ဘုံဘုံကအဲ့ဒီစေယောဂအကြောင်းကိုကြားလည်းမကြားဘူးအဲ့တော့ဒါယောဂတစ်မျိုးဖြစ်မယ်လို့တော့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့ရိပ်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုဘယ်လိုပြောရမှာတော့အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတကယ်မဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကစေတနာနဲ့တကယ်လွန်ကျူးတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါဟာအပြစ်မရှိဘူးဆိုတော့သူ့ကိုလေးလျူရှုထားပါလို့ဘုံဘုံကအဲ့တုန်းကနီလန်ပေးဘူးတယ်အခုပေးလိုက်တဲ့နီလန်လေးကအခုအဲ့စေယောဂဆရာဝန်တွေပြောထားတဲ့ဟောပြောချက်တွေကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ပေးတဲ့နီးနဲ့သွားပြီးတော့ကိုက်ညီနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီယောဂဝေဒနာအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်တယ်ပေါ့နော်စိတ်အစွဲလွန်ယောဂအများကြီးရှိတယ်အံ့ဩစရာပဲနော်အဲ့ဒါလူတိုင်းမှာအနည်းနဲ့အများအနည်းဆုံးတော့နည်းနည်းလေးရတော့ရှိတယ်တန်တရားလေးတွေဖြစ်တယ်နော်တန်တရားလွန်တာပေါ့ညတိုင်းဆိုတကားပေါက်ပိတ်တယ်ပိတ်ပြီးသားပိတ်တယ်သိတယ်မဟုတ်လားထပ်ပိတ်အေးရတဲ့ရောက်မှာဟာဟုတ်သေးဘူးတော့ပိတ်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါမပိတ်ရမနေနဲ့၄-၅ခါလောက်လုံနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါစေသာဆရာဝန်နဲ့ပြဖို့လိုနေပြီယူတာမဟုတ်ဘူးနော်ယူတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါသူကတဘာဝမကြတော့ဘူးဟုတ်လားတချို့ကြတော့ဘာလို့လက်ဆေးတာဟိုနေ့ကကလေးတယောက်ဆိုတော်တော်ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါသူ့မေစိတ်ပြဲလက်ဆေးတာလက်ကိုရဲနေအောင်ဆေးတာနော်ဘုံဆရာဝန်မကြီးတယောက်ဆိုရင်သူသမီးရလည်းဆရာဝန်ပဲသူကိုယ်တိုင်လည်းဆရာဝန်ပဲအသက်80ကျော်ပြီစင်ကာပူမှာရေတစ်ခါချွင်းရင်4 နာရီကြာတယ်နော်ရေစေးကကြီးကြီးနဲ့စင်ကာပူမှာအဲ့ဒါရေချိုးကနေကချိုးချတဲ့ရေတွေတစ်ခါလေးဧကန်နဲ့ထိရှမ်းကြလာတယ်ဘာမှလည်းလုပ်လို့မရအောင်အဲ့ဒီယောဂနော်ပြီးတော့ဘုံဘုံစကိုင်းမှာအခုတော့ဆုံးသွားပါပြီနာမည်တွေတော့ပြောလို့မကောင်းဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါ तू ကလည်းပဲအမြဲတမ်း तू ထိုင်မဲ့နေရာကိုတုတ်ပေးရတယ်မှီမဲ့နေရာကိုတုတ်ပေးရတယ်ဒါအိတ်ခါလေးဆိုလက်ရည်ဆေးလို့မပြီးတော့တန်တရားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာတုံးဆိုတော့ငငယ်တုန်းကစိတ်တန်ရာရခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲမျိုးရိုးပေါ့မျိုးရိုးကတော့ तू ကပြောကိုပြောတယ်သူတို့ကဟုတ်လားဘာကြောင့်မဲဖြစ်ပေါ့လေဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းသူတို့ပြောပြတယ်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ပုံစံတွေကအမျိုးမျိုးပဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလမ်းပေါ်လျှောက်သွားဆိုအခုဒီကော်စောလေးဆိုတော့ဒါလေးတွေကဘယ်နှကွက်အကွက်ကလေးတွေရေးဒါလေးကဘယ်လိုလဲမတည့်ဘူးဟုတ်လားနောက်တချို့ဆိုစာအုပ်စင်တွေ့ရင်တအုပ်ချင်းရေးနေထမင်းစပွဲထမင်းပြင်ပြီဆိုရင်လည်းဇွန်းကဘယ်ဘက်ကိုဘယ်နှစ်ဒီစောင်းဆိုဘယ်နှစ်ဒီစောင်းမယ်မရဘူးတော့ပြင်လို့မရဘူးအများကြီးပဲအံ့ဩစရာအဲ့ဒီအခြေခံသဘာဝမကြမှုလေးတွေကလူတိုင်းမှာရှိတယ်လွန်ကင်းလာတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ကလည်းသိတယ်ဒါကြီးကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကလည်းသူဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တော့ तू ကဘာလုပ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမဖြစ်အောင် तू ကြိုးစားတယ်ဆိုရပါစို့သူ့စိတ်ထဲကတန်တရားဖြစ်တယ်လက်ကမပြောင်းဘူးလို့ထင်တယ်မပြောင်းဘူးဆိုရင်တော့ပြောင်းအောင်ဆေးမှဖြစ်မယ်ဆေးတယ်ပေါ့နော်ပြန်လာတယ်မပြောင်းဘူးလို့ထင်ပြန်တယ်ထင်တော့တခါတော့ဆေးမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဆေးတော့ဒီကမှားယွင်းတဲ့အဆိုးပြုချက်ကို तू ကလက်ခံပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကလုံးမပေးရမနေနိုင်တဲ့အစွဲထိရောက်သွားအဲ့ဒုက္ခဖြစ်တော့တာနော်ဒါကဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြင်ဘာသာမှာလည်းရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဘာသာရေးအကြီးအကဲတွေကိုပြစ်မှားတာအဲ့လိုမတော်တရောစဉ်းစားတာအဲ့လိုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုတွေလောက်တော့အပြစ်ဖြစ်တယ်ထင်ပြီးတော့ရှ िख ိုးဝချတောင်းမှစိတ်ထဲကအမျိုးမျိုးတောင်းမှဒီဟာကြီးဖြစ်လာတာကြီးကိုတခါတည်းစိတ်တွေကဆင်းရဲတကယ်တမ်းအဲ့ဒီဖြစ်လာတာကိုလေးလူရှုရမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကစေနာနဲ့ပြင်မာတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒါကြီးကတဘာဝမကြတဲ့အတွေ့အကြုံအလိုလိုဖြစ်လာတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ပညာအရာအဲ့ဒီဖြစ်တာကြီးကိုဖြည့်ရှင်းတာကြီးကိုစွဲနေတယ်ဘယ်သူမှလည်းပြောလို့လည်းမရချုပ်ဆိုအရန်တနာတွေကကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံအများကြီးနားထောင်ကြည့်တော့ဆရာဝန်တယောက်ကစိတ်ဆရာဝန်တယောက်ကဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့အကြံပေးတယ်နော်စိတ်ကဒီဟာတဘာဝမကြဘူးလို့နားလေသွားလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုတဘာဝမကြတဲ့အကြောင်းကိုမလုံနဲ့ဒါတဘာဝမကြဘူးသူခိုင်းနိုင်မင်းလှုပ်เสียမလို့
ပြန်ပြီးတော့ဒါကိုတင်းရမှာပေါ့နော်စိတ်ကူထုံးခေါ်တာပေါ့သူကဆေးနဲ့ဆေးလည်းရှိတယ်ဒီအုံနောက်ထဲမှာပျော်ရွှင်မှုဟော်မုန်းကိုထွက်စေတဲ့အရာကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ဆေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါစိတ်ဆရာဝန်တွေပေးမှပဲစားလို့ရတဲ့ဆေးမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဆေးနဲ့ကုတာရှိတယ်ဒါဒီဆေးကအမြင့်ပြတ်ကြီးပျောက်တယ်လို့မရှိဘူးခမသိရင်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကနားလည်မှုမှန်ကန်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုဒါကိုတင်းခံပြီးတော့ငကိုယ်တော့ကိုကမှားခဲ့တာကိုဘလောက်ကြာမှားခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါကိုဘလောက်ကြာပြန်ပြီးတော့မှန်အောင်လုပ်မလဲကြာရင်အဲ့ဒါလက်ကျင့်ရမယ်ကြာရင်ပြန်ပြီးတော့ရမယ်ကိုယ့်အကိုပဲပြန်ကုရမှာနော်ဒါဟိုတနေ့တော့ဘုံဘုံပြောလိုက်သေးတယ်လေကိုကတမိုင်ခရီးလွန်သွားတယ်ပြန်ကျင်တယ်ဆိုရင်တမိုင်ပဲပြန်ခဲ့ဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်တတိရှိရမယ်အဲ့ဒါတတိမရှိရကနေပြီးတော့တတိလက်လွတ်ဖြစ်ရကနေပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေမှားယွင်းမှုတွေရှုပ်ထွေးမှုတွေရှောက်ဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများခြင်းဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ယောဂါကိုတောင်ပျောက်စေတယ်မဖြစ်သေးတာကိုလည်းကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်စေမယ်လို့နားလည်ရမယ်နော်ပဒါစာရီသောခအောင်ယူနေတဲ့အယူတောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်တတိယပါဆိုတဲ့အေးချမ်းတဲ့စကားတစ်ခွန်းဘာရခိုင်းတာတော့တတိယခိုင်းတာနော်ကျွတ်တော့တတိယမရဘူးရောက်ချင်ရောက်နေစိတ်ကနော်ပြောရလို့ရှိရင်တရားရှုတော့ကကြည့်ရင်တော့တမျိုးလေးတွေကြည့်ပဲဟိုတော့ဘုန်းကြီးဥစေကိန်ဟောတာရှိတယ်တမျိုးလေးဖြစ်နေအောင်ဒီလူကလည်းတမျိုးလေးတချို့စိတ်ကလေးနည်းနည်းမနှံ့ဘူးဆိုရင်ဆိုင်မပြောရင်တော့ဘယ်လိုပြောတာဩသူစိတ်ကတမျိုးလေးဖြစ်နေတာအခုကျွတ်တော့တမျိုးလေးတွေကဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကပ်ဖို့လိုတာပေါ့ကျွတ်တို့ဗမာဝါဒမှာနည်းနည်းယူနေပြီနည်းနည်းသိပ်ပြီးတော့ပုံမှန်တော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရတာစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့သိပ်မကတ်ရှာဘူးဒါချိုတာတဲ့ရင်ကြီးတဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ခက်ကြမ်းပြောမှဆိုတော့ယူနေတာစိတ်ဖောက်နေတာလို့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်လားခုဘယ်လိုပြောတာတော့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကတ်ရှာဘူးခက်ကြိုက်ပဲဘုံဘွားအဲ့ဒီစကားလုံးအဲ့တော့စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကတ်တဲ့လူတွေဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတယ်ပြောတော့အဲ့တမျိုးလေးဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုယ်ကစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကတ်အောင်ဘာလို့အောင်တော့ကြိုးစားရမယ်ဒါဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒေသနာတွေလေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုအခြေခံကြဘုံတို့နားလည်အောင်ကြိုးပမ်းဖို့လိုမယ်နော်သတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများရင်ဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတကိုချုပ်ငြိမ်းစေလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအနေထားချုပ်ငြိမ်းမှုအပြီးပိုင်ရောက်သွားတယ်လေဒါပြောခဲ့ပြီနော်အခုပြောနေတာဘာပြောရတော့တတ်တာတဲ့အနေထားတော့ဒုက္ခဒေါမနတကတော့ဘဝရဲ့လို့ဖြစ်နေရင်ဖြစ်မှာပါနောက်ဆုံးဘယ်ကြမှာချုပ်မလို့ယန္တာဖြစ်မှာပဲချုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခဆိုရင်ပြိဋိဘံဆံမှာပဲချုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအခုပြောနေတာပါတော့မချုပ်သေးခင်မှာထိုက်တဲ့နဲ့သက်တာမှုလေးရအောင်ကြံ့ကြံ့ထန်ထန်ကြီးမဖြစ်အောင်ဖြစ်အောင်တောင်အဲ့ဒါကိုကင်တွယ်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးဖြစ်အောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာကိုအားကိုးရမှာတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားကိုးရမှာနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားကလည်းသူများအထုံခိုင်းလို့ရတာမဟုတ်ကိုယ့်ကိုအားထုတ်ရတာဒါကြောင့်ကိုအားကိုးလို့ပြောတာကိုယ်ကယ်တင်မဲ့အရာကိုကိုယ်တိုင်ပဲပုံဖော်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ရအောင်ယူရမှာဘုဇုဒီမှာတောင်းလို့လည်းမရဘူးဘုဇုဟိုမှာလည်းတနာလို့ဝေလို့မျှလို့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုအားကိုကိုဟာလွဲလို့တခြားဘယ်သူမှအာမကိုနဲ့ဘုဇုဒီမှာမှကိုတော့အားကိုရအစစ်မှမရှိဘူးကိုအားကိုတော့မယ်ဆိုပြန်တော့လည်းပဲတရားမသိတဲ့ကိုဘယ်လိုလုပ်အားကိုမလို့တရားမသိတဲ့ကိုမှအားကိုစရာဘာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်တရားမသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားငယ်ပြီးတော့ပဲသိကြရတာဟုတ်လားအဲ့တော့တရားသိအောင်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့တတိနဲ့ပဲဘုံဘုံတို့တရားသိအောင်လုပ်ကြရမှာပြောရရင်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာဟာသာသနာရဲ့အဓိကအကျဆုံးเนาะအဆုံးအမကြီးပဲဒါကြောင့်ဒေသနာတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်เนาะသာသနာတော်မြတ်ကြီးเนาะဘာကြောင့်မြန်ကွယ်ပြောက်သွားနိုင်တယ်လဲဘာကြောင့်အကြာကြီးတည်နိုင်တယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားရင်သာသနာကြီးအကြာကြီးတည်လိမ့်မယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားမပွားကြဘူးဆိုရင်သာသနာတော်မြန်ကွယ်ပြောက်လိမ့်မယ်လို့ဟောတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုမယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားမပွားတာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သာသနာကြီးကကွဲသွားနိုင်တာတော့ဟုတ်တယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားမပွားဘူးဆိုရင်လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ကနဲ့ဘာမှမရှိဘူးဒီအဆုံးအမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘာအရသာမှသူတို့ခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးတတိပဋ္ဌာန်တရားသာမပါဘူးဆိုရင်ဘာချမ်းသာမှလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာသာဒီအဆုံးအမရဲ့ပုံမှာဘာကျေးဇူးတင်စိတ်မှလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘာမှအလေးနဲ့ထားမှုမှလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးသူများကိုပြန်ပွားအောင်လှုပ်ချင်စိတ်လည်းပဲရှိမှာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်လည်းဘာမှနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးအပေါ်ယံနေနဲ့ပဲသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုတဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လေ
ဘာလို့ပဲအဓိကဇောက်ချပြီးတော့ဘုံတို့လောက်ကြမှာတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပဲဇောက်ချပြီးတော့ပွားကြမှာအဲ့ဒါကိုပွားများခြင်းဟာသာသနာတော်မကွယ်ပြောက်အောင်စောင့်ရှောက်အောင်ရောက်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းပဲအခြေခံကြကြနော်တဘာဝဆိုင်အောင်နားလည်ဖို့လိုမယ်သူကြမှာဆိုတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများတယ်ဆိုရင်ထိုက်တဲ့ချမ်းသာမှုအကျိုးရလဒ်ကိုမရပဲနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကျိုးရလဒ်ရရင်ရသလောက်ဒီအဆုံးအမတွေကတကယ်ဒုက္ခငြိမ်းချမ်းချမ်းသာကြောင်းတွေပဲတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေပဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်စိတ်ထဲနှလုံးထဲကနားလေတယ်သူများပြောလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီနားလည်မှုနဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင်သူများကိုလည်းသိအောင်မြင်အောင်ပြောလို့စိတ်ဟာအလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာမှာပဲလို့ဘုံဘုံကတော့အဲ့လိုမြင်မိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနီးနဲ့သာသနာဟာပြန်ပွားလိမ့်မယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများတဲ့လူတွေနည်းနည်းလာတဲ့အနေအထားမျိုးဟာအဲ့ဒါသာသနာတော်မြန်ကွယ်မဲ့အနေအထားတွေကိုရှေ့ရှုနေတာပဲလို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါစက်မိလို့အဲ့ဒီကိုရောက်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါခုဘုံဘုံတရားဟောတာတဏှာကြီးပြည့်တော့မယ်နော်ဒုက္ခဒေါမနတနာအထင်ကမာယမိမိခန္ဓာမှာထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုပြစ္ဆုတ်ပန်တိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးတိနေတဲ့အလေးကျင့်ကိုလေ့ကျင့်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာပွားများခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခနဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတတရားကိုနောက်ဆုံးလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားစေလိမ့်မယ်မချုပ်ငြိမ်းသေးခင်မှာလည်းပဲအစဉ်စဉ်တတ္တရာကိုရစေလိမ့်မယ်ဒါကိုဘုံဘုံတို့ယုံကြည်ပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားကိုပွားများကြရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားကိုပွားများပြီးတော့နောက်ဆုံးဒုက္ခဒေါမနတလုံးဝချုပ်ငြိမ်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်မျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း